Chapter 8, Lecture 3, D and F block elements. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર છે એ આપણે બધી જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિકની મેલ્ટિંગ પોઈન્ટની ડિસ્કશન કરી હતી. એટોમિક અને આયોનિક રેડિયસ છે એની અંદર કેવો ટ્રેન્ડ હોય એની પણ વાત કરી હતી આપણે. ડેન્સિટી કઈ રીતે વેરી કરે છે એની પણ આપણે પોઈન્ટ જોયા હતા. ઇરિડિયમ છે એની ડેન્સિટી મેક્સિમમ હોય, ઓસ્મિયમની પણ એની જેવી સેમ જ હોય, થોડીક ઓછી હોય. સ્કેન્ડિયમ છે એની ડેન્સિટી બહુ ઓછી. એ બધી વાતની પોઈન્ટની ડિસ્કશન કરી લીધી હતી. એક આખો ગ્રાફ પણ બનાવ્યો હતો રેડિયસ કઈ રીતે વેરી કરે છે એની માટે. ઇફેક્ટિવ ફેક્ટર્સ ધેર વર ટુ. ફર્સ્ટ વન વોઝ Z effective and the second was screening effect. We have also seen that if we move from zirconium to hafnium, there are immediate 32 proton increases in the nucleus when we move from top to bottom in a group in n is equal to, or we can say 4d to 5d. Lanthanoid contraction or intervention of 4f orbital causes lanthanoid contraction, and due to the lanthanoid contraction the difference between the size of 3d elements and 4d elements, the difference was large as compared to the difference created by 4d and 5d series. In 4d and 5d series the difference in radius is very small. એમાં ડિફરન્સ સેમ હતો. એની પણ આપણે છે એ વાત કરેલી હતી. હવે આજનો જે લેક્ચર છે, ટુડેઝ લેક્ચર ઇઝ વેરી કન્ફ્યુઝિંગ, સો બી પ્રિપેર્ડ. કન્ફ્યુઝિંગ મીન્સ વોટ? તો કે આમાં જે પણ કાંઈ સેન્ટેન્સીસ બધા આપેલા છે એ બધા ધડાધમ વગરના છે, બરાબર? એન્ટ્રોપીવાળું બધું લખેલું છે આમાં, કાંઈ મેળ બેહે નહીં એવું. ડખે ચડી જાય, ગોટાળે ચડાવી દે આપણને એવું, બરાબર? બહુ બધું ટ્રીમેન્ડસ વર્ડ્સ બધા યુઝ કરેલા છે આમાં. એવા જેમ બને એમ છે એ સમજવાની આપણે ટ્રાય કરીશું. પણ વી વોન્ટ ટુ લર્ન only two topics today, 2 or 3. Ionization enthalpy. Ionization enthalpy delta IH or IE. There is a little bit difference exists between delta IH and IE. Ionization energy and ionization enthalpy. Probably 5/2 RT minus. એટલી વેલ્યુ કરો એટલે આવી જાય. This thing you people are already know and you have learned in periodic table. એમાં તમે થોડું ઘણું શીખેલા હોય એટલે એમાં તમને આખો આઈડિયા આવી જાય. Ionization energy means what? Energy required to remove 1 mole of electron from isolated gaseous 1 mole atom or any ion or any entity. એમાંથી 1 મોલ પાર્ટિકલ હોય એમાંથી 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન છે એને રિમૂવ કરવાના છે and forming cation. તો એને આયોનાઇઝેશન એનર્જી છે એ કહેવાય. આયોનાઇઝેશન એનર્જી, ધ પ્રોસેસ ઓફ આયોનાઇઝેશન ઇઝ યુઝલી એન્ડોથર્મિક. એ છે એ કેવી હોય? એન્ડોથર્મિક પ્રોસેસ છે એ હોય. એનર્જીનું એબ્ઝોર્પ્શન કરે અને ઇલેક્ટ્રોન છે એ રિમૂવ થઈ જાય સેલમાંથી. The value of ionization enthalpy depends on Z effective. If Z effective is more and also radius of the atom or any ion is low, then IE will be usually high. It is greatly affected, ionization energy greatly affected by these two factors, Z effective and radius of the atom. If radius is small, then we can say that electron is nearer or closer to the nucleus. When electron is closer to the nucleus, the power of attraction of nucleus on that particular electron will be more, and hence more energy is required to remove that electron.
તો we have to give more and more amount of energy for the escaping of that electron. એને છટકવા માટે થઈને વધારે તમારે એનર્જી એપ્લાય કરવી પડે, એ વાત આની અંદર છે. હવે the trend of ionization energy is not very simple. We cannot make a proper trend. એની વેલ્યુ છે એ આખી હરખી બહુ નથી મળતી, એનો આખો ટ્રેન્ડ બધું આડોઅવળો જ છે, બરાબર છે. એ એક સિક્વન્સમાં નથી આવતું, ઇટ ડઝન્ટ ફોલો ધ પર્ટિક્યુલર સિક્વન્સ. એ ઉપર હેઠે ફેરફાર થયા જ કરે છે. એની માટે થઈ અને લેટ અસ સી ફર્સ્ટ ધ ટેબલ ગિવન હિયર. જો અહીંયા જે ટેબલ આપેલું છે એ ટેબલ નંબર 8.2 ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન એન્ડ સમ અધર પ્રોપર્ટીઝ ઓફ 3D ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ એલિમેન્ટ્સ આપેલા છે, એટોમિક નંબર્સ એના અહીંયા આપેલા છે. ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન છે એ જુઓ, M1 એટલે કે યુનિકેટાયન, પછી ડાયકેટાયનની આપેલી છે, અને ટ્રાયવેલન્ટ કેટાયન. In M+3 you cannot find here the electronic configuration of copper and zinc of M plus corresponding M3 ion. That's indication that copper and zinc would not form Cu plus 3 and Zn plus 3 ions. તો એ Cu plus 3 and Zn plus 2 ion પોસિબલ નથી. એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશન પણ અહીંયા આપેલી છે, એમાં મેં તમને કીધું હતું વેનેડિયમ હેઝ ધ હાઈએસ્ટ એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશન. આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી મીન્સ ટુ ફોર્મ એ યુનિકેટાયન. પછી સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી મીન્સ ડાયવેલેન્ટ કેટાયન. પછી અહીંયા થર્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી છે એટલે કે તમારે 3 ઇલેક્ટ્રોન એમાંથી રિમૂવ કરવાના, બધાની વેલ્યુ આપેલી છે. જો આમાં Fe જે છે એને હાઈએસ્ટ વેલ્યુ હોય છે, Fe ને મેક્સિમમ તમને છે એ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી છે એ જોવા મળે Feની માટે થઈ. તો તમે અહીંયા ટેબલની અંદર છે આ બધી વેલ્યુ જોઈ શકો છો. એની પછી નેક્સ્ટ અહીંયા બધા સ્ટાન્ડર્ડ ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલની વેલ્યુઝ પણ આપેલી છે. M+2 હોય તો એનું રિડક્શન થઈને મેટલ બને તો એની વેલ્યુ આપેલી છે. સ્ટાન્ડર્ડ ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ આપેલા છે, રિડક્શન પોટેન્શિયલ છે. +3માંથી +2 થતા હોય તો એની પણ અહીંયા વેલ્યુઝ આપેલી છે બધી. જો એમાં નિકલની, કોપરની, ઝેડની નથી આપેલી, સ્ટેબલ ન હોય. Now let us first read the entire paragraph and then we will try to understand what is the extract has been hidden behind this topic. 8.3.3 Ionization enthalpies. Due to an increase in nuclear charge which accompanies the filling of the inner d orbitals, there is an increase in ionization enthalpy along each series of the transition element from left to right. However, many small variations occur. Table 8.2 gives the value for the first 3 ionization enthalpies of the first row element. આ ટેબલ તો છે આપણે પહેલાં જોયું, અને તમે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર છે કે મોડ્યુલ મળી ગયું હોય તો એમાં સાથે ખુલ્લું રાખીને જોઈ શકો. These values show that successive enthalpies of this element do not increase as steeply as in the main group element. મેઇન ગ્રુપ એલિમેન્ટ હોય ને એની જેમ આની અંદર ડાયરેક્ટલી છે એ સ્ટીપ તમને ગ્રાફ નથી મળતો, એક સાથે છે એ વધી ન જાય. Although the first ionization enthalpy in general increases, the magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpies for the successive elements in general is much higher. The irregular trend in the first ionization enthalpy of the third element, 3D element metals, though of little chemical significance, can be accounted for by considering that the removal of one electron alters the relative energy of 4s and 3d orbital. So the unipositive ion have Dn configurations with no s electron, no 4s electron. There is thus a reorganization energy accompanying ionization with some gains in exchange
energy as the number of electron increases and from the transfer of s electron into d electron. There is generally expected increasing the trends in value as the effective nuclear charge increases. However, the value of chromium is lower because of the absence of any change in D configuration, and the value of Zn higher because it represents an ionization from forest level. The lowest common oxidation of this metal is +2. To form the M+2 ions from the gaseous atoms, the sum of first and second ionization energies is required in addition to enthalpy of atomization of each element. The dominant term is the second ionization enthalpy, which shows usually high values for chromium and copper, where the 5d and d10 configurations of the M plus ion are disrupted with considerable loss of exchange energy. The value for Zn is correspondingly low as the ionization consists of removal of an electron, which allows the production of stable D10 configuration. The trend in the third ionization enthalpy is not complicated by the 4s orbital factor and show the greater difficulty of removing an electron from the D5 Mn+2 and D10 Zn+2 ion superimposed upon general increasing trend. In general, the third ionization enthalpies are quite high and there is a marked break between the values of Mn+2 and Fe+3. Also, the high values of copper, nickel and zinc indicate why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for this element. Although ionization enthalpy gives some guidance concerning the relative stabilities of oxidation state, this problem is very complex and not amendable ready generalization. હવે આ અહીંયા આગળ બધા પોઈન્ટ્સ તમને કીધા, વાંચીને બહુ સારું લાગ્યું, વાંચીને બહુ મજા આવી. આમાં શું ખબર પડે, કાંઈ તંબુરે ખબર નથી પડતી શું આ ખરેખર એકચ્યુઅલી કહેવા માગે છે ને એમાં કાંઈ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવતી નથી. અહીંયા આગળ છે એ બે ડિફરન્ટ ટાઈપની એનર્જીની વાત કરી, રીઓર્ગેનાઇઝેશન એનર્જી ને એક્સચેન્જ એનર્જી. અને આ આયોનાઇઝેશન એનર્જી તો છે જ. તો એક જોતા તમે જો જોવા જાઓ ને તો ધેર આર ટોટલ 3 terms are involved. We have to distinguish between them, what each term has its own importance. So now let us learn what is the logic behind it, what this paragraph actually says. The factors mainly affecting ionization enthalpies are: the first one is Z effective. The Z effective is the effective nuclear charge and is responsible for the attraction of valence electrode towards the nucleus. So Z effective is a kind of attraction forces. It provides attraction forces on the electron. So Z effective basically is a attraction between attraction of electron towards nucleus. The opposite factor which works is SE, shielding effect or screening effect. It is a kind of repulsive force working between two electrons which repelling each other. So this is a repulsive type of force or repulsion between electron and electron. Electron વચ્ચેનું જે repulsion હોય એ consider કરો. Third one is exchange energy.
So there are mainly three factors which can affect ionization enthalpy. Ionization enthalpy, the value of this enthalpy differs because of these three factors. Now let us see why the ionization enthalpy is vary for different element in different ways. Why it is not it not gives the similar pattern or similar trend, that it is increasing continuously increasing or continuously decreasing, but here the case is somewhat like zigzag, increases decreases decreases increases and so on. See here, I am taking here example of vanadium. Let me rub this. Electronic configuration of vanadium is 3d3 forest 2. 3d3 and forest 2. Now if I'm applying energy that required to remove one electron from this vanadium atom, the energy is known as ionization enthalpy. So I am here providing ionization enthalpy or ionization energy to this vanadium atom, and particularly one electron is leaving, so delta I H and 1, the 1 stand for here that one electron will be removed. After this energy absorbed by this vanadium atom, electron will be free from this effect of this nucleus, and we will get, it will undergo oxidation and we will get vanadium plus 1 electron. What will happen? 4s will lose one electron will be removed from this 4s orbital, and the electronic configuration for this ionized vanadium cation will be 4s1 and 3d3. Now see what happens in really. Actually, when you applying the energy, atom will absorb the heat, and as a result of that, it will not use the energy or heat into removing only electrons from this 4s orbital, but it will do also one work more. Which type of work will takes place here? That is, reorganization will takes place. So the energy which are actually giving for the ionization will also used in reorganization of this electron, and the energy required which is obtained from delta IH1 value, reorganization energy, reorganization energy. એટલે આમાં થાય કેવું કે તમે અહીંયા આગળ માની લો કે એનર્જી સપ્લાય કરો છો અને બહાર નીકળવા માટે છે એ 90 કિલો જૂલ પર મોલની જરૂર પડે છે, તો કંઈ તમે એક્ઝેક્ટ 90 તો આપી ન હોય. તમે સપોઝ કે એને 500 જેવી આપી છે, તો એ પહેલાં બધી જ વધારાની એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરી લે. 90નો છે એ એપ્લિકેશન ક્યાં કરશે? આ 4sમાંથી ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરવા માટે, અને પછી બાકીની એમાંથી 10 કિલો જૂલ કે 20 કિલો જૂલ કે 50 કિલો જૂલ એનો યુઝ ક્યાં કરે? આ 4sના ઇલેક્ટ્રોનને અહીંયા મોકલી દે, બરાબર? ટ્રાન્સફર ઓફ ધીસ 4s ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ટુ 3d. When this unipositively charged cation is produced during the reaction, this degenerate 5d orbitals will drop in energy.
આની બધાની એનર્જી ડાઉન થઈ જાય. ડાઉન થઈ જાય એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન છે ને આમ પરાણામાં ધક્કો મારીને મોકલી દે. જેવો ધક્કો મારીને મોકલે ને એટલે એની એનર્જી ડાઉન થઈ જાય. જો હું અહીંયા આગળ એનર્જીનો એક ગ્રાફ બનાવું છું. ધીસ ઇઝ એનર્જી. એનર્જી ફોરેસ્ટની એનર્જી તો છે એ વધારે હોય. જેનો એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ ક્વોન્ટમ નંબર વધારે હોય ને ધેટ ઓર્બિટલ વિલ ડ્રોપ મોર ઇન એનર્જી. એ વધારે ઘટી જાય, બરાબર, એની એનર્જી વધારે ડાઉન થાય. એન્ડ ધીસ ઇઝ 3D રાઇટ નાઉ. ઇટ વિલ બી 4 3D 4. તો આમાં થાય કેમ, 1 2 3 અને 1 ઇલેક્ટ્રોન કમિંગ ફ્રોમ ધીસ ફોરેસ્ટ ઓર્બિટલ. This is known as reorganization. What actually mean by reorganization? See here, I want to remove electron, only one electron I want to remove from this forest orbital. But what has happened actually? Actually both electrons has been released. બે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ભાગી ગયા. જો તમને મળે છે હું અલ્ટિમેટલી રિઓર્ગેનાઇઝેશન થઈને, જો 4s0 and 3d4. તમારે તો આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરવાનો હતો ને, એ એક ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરવાનો હતો, પણ ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કેટલા થઈ ગયા? બે. બે ઇલેક્ટ્રોન બહાર ભાગી ગયા. વન ઇલેક્ટ્રોન has been removed due to ionization enthalpy and one another was removed by this reorganization of the electron. And the energy required for this type of reorganization energy is used. Reorganization energy used થઈ જાય. That means કે તમે અહીંયા આગળ જે પણ કાંઈ એનર્જી આપો છો ને ફોર ધીસ પ્રોસેસ, આની અંદરથી બે ભાગ પડી જાય. એક કયો? ડેલ્ટા IH1 એન્ડ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ રીઓર્ગેનાઇઝેશન એનર્જી. એન્ડ ધીસ રીઓર્ગેનાઇઝેશન એનર્જી જેવું રીઓર્ગેનાઇઝેશન થાય એટલે ઓર્બિટલ છે એના ભાગ પડી જાય આ રીતે. જેનો ક્વોન્ટમ નંબર વધારે હોય એલ, એ વધારે ડાઉન થાય. એટલે સમજો છો ને, એલ એટલે એસ એટલે એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ ક્વોન્ટમ નંબર ઓર એઝીમ્યુથલ ક્વોન્ટમ નંબર રાધર ધેન. ડી હોય તો એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આવે તો એની એનર્જી વધારે ડાઉન થઈ જો ફોરેસ્ટની છે એ વધારે. હવે શું થશે? We have achieved this type of arrangement and this is beneficial for the atom. So the ionized vanadium ion has the electronic configuration 3d4 4s0 but not 3d3 4s1 during the reaction. When reaction is going on, reaction ચાલતી હોય ને ત્યારની વાત છે આ. હવે what is the benefits of this type of configuration in establishing this, why it has established this type of configuration? Because in this arrangement on in this electronic configuration, these electrons may interchange their house. આમાંથી છે ને બે એના ઘર બધા બદલાવતા હોય. સપોઝ કે આ પેલો ઇલેક્ટ્રોન છે આની હારે ઘર બદલાવે, આની હારે બદલાવી શકે, બરાબર છે, આ રીતે આની સાથે ઘર બદલાવી શકે. એટલે આ બે આમ ફેરા કરે અંદરો અંદર. આ બધા આ પણ ચેન્જ થાય, આ ચેન્જ થાય, બધા ઇલેક્ટ્રોન. એવરી ઇલેક્ટ્રોન કેન એક્સચેન્જ વિથ વન અનધર. એકબીજાની હારે છે એ ફેરફાર કર્યા જ કરે. તો આ ટાઈપનો જે પ્રોસેસ છે ને એને કહેવાય exchange of electron in degenerate orbitals. And during this exchange energy is released and hence stability will increase. So stability increases due to exchange of electrons in the same d orbitals of 5 subshell. એના જે 5 ટાઈપ છે એની અંદર આ રીતે એક્સચેન્જ થતા હોય, એને લીધે થઈને ફરીથી એનર્જી ડાઉન થાય. તો એનર્જી અહીંયા આગળ ડાઉન થાય, એક્સચેન્જ એનર્જી રિલીઝ થાય. તો હું અહીંયા આગળ લખું છું એક્સચેન્જ એનર્જી રિલીઝિંગ એન્ડ હેન્સ સ્ટેબિલિટી ઇન્ક્રીઝિસ. એટલે અહીંયા આગળ છે એક્સચેન્જ એનર્જી રિલીઝ થાય, બરાબર છે. આ રીઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ શું છે? તો કે રીઓર્ગેનાઇઝેશન એકમ્પેનિંગ આયોનાઇઝેશન આવું થશે. અને ધીસ વિલ રિઝલ્ટ into release in exchange energy which leads to the stability. So exchange energy released
અને as a result of this stability increases. સ્ટેબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. તો હવે તમે સમજો કે બધાની અંદર આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીની વેલ્યુ અલગ અલગ આવે. એનું કામ શું કામ અલગ અલગ આવે? તમે અહીંયા એનર્જી એપ્લાય કરો છો એ એકલી આ નથી યુઝ આપતા, હારે હારે શું યુઝ થઈ જાય છે? રીઓર્ગેનાઇઝેશન એનર્જીમાં વપરાઈ જાય છે. એટલે તમે આપતા હોય આની માટે અને વપરાવા માંડે આની માટે. એટલે હવે સમજાય છે આયોનાઇઝેશન એનર્જી જે છે એનો એક પર્ટિક્યુલર આખો ટ્રેન્ડ કેમ નથી મળતો, વધારે ઘટાડે આડેધડ વેલ્યુ મળે એ આને લીધે થઈને. આ રીઓર્ગેનાઇઝેશનને લીધે થઈ અને તમને છે એ ટ્રેન્ડ અલગ અલગ જોવા મળે, એવું આનું રીઝન છે. તો આ વાત એ કહેવા માગે છે. આમ વાત છે એ થાય. હવે આની અંદર અમુક 2-3 સેન્ટેન્સીસ છે એ ખોટા લખાઈ ગયેલા છે. ખાલી અહીંયા આગળ આપણે તો ટેક્સ્ટ બુક જ જોવાની, એને વાંચીને રાજી થાય. હાલો, જો અહીંયા આગળ ધ irregular trend in first ionization enthalpy of the 3D metal, though the little chemical significance can be accounted. આ વાંચો પછી જો. So the unipositive ion have DN configurations with no 4s electron. 4s ઇલેક્ટ્રોન નથી. 4s નો જે એક ઇલેક્ટ્રોન હોય ક્યાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયો હોય? ડી ની અંદર. Thus there is a reorganization energy accompanying ionization with some gain in exchange energy as the number of electron increases and from the transfer of s electron into d orbitals. તો એ મેં તમને અહીંયા આખો વેનેડિયમનો કેસ લઈને સમજાયું કઈ રીતે થાય. પણ એક્સચેન્જ એનર્જી હોય ને એ રિલીઝ થાય, એ ગેઇન ન થાય. એ અહીંયા આગળની ભૂલ છે, બરાબર? તો અહીંયા આગળ છે એ તમારે છે એ શું લખવું જોઈએ? There is thus a reorganization energy accompanying ionization. પછી અહીંયા સેન્ટેન્સ પૂરું કરી દેવાય અને અહીંયા આગળ છે એ શું લખાય? This will resulting into release in exchange energy and stability increases as the number of electron increases and from the transfer of s electron into d orbitals. એવું તમારે લખવું જોઈએ આ સેન્ટેન્સીસ. એવું હોય તો વિડીયો છે એને તમારે બેકવર્ડ લઈ જઈને ફરીથી પાછું એક વખત સાંભળી લેવાનું સેન્ટેન્સમાં હું કીધું. હવે તમને આ પોઈન્ટ છે એ ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ. There is a generally expected increasing trend in values of effective nuclear charge increases. એ તો મેં તમને અહીંયા આગળ બધી વાત કરી જ ને. જો Z effective increase થાય તો ionization energy increase થાય. However, the value of chromium is lower because of the absence of any change in the D configuration, and the value of Zn is higher because it represents an ionization from the 4s level. The lowest common oxidation state of these metals is +2. આ બધી વાત છે આમાં કરેલી છે. આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીની જે આપણે વાત કરીએ છીએ એમાં અમુક પોઈન્ટ્સ મેં લખેલા છે. IE1, that is first ionization enthalpy of chromium is low. Why chromium has low ionization? First ionization enthalpy is low because on ionizing Cr atom yielding Cr plus ion and which have D5 configuration. As a result of this, Cr plus ion is stable to some extent and it is easy to form Cr plus ion from ionization of chromium atom. On the other hand, ionization enthalpy of removing first electron, that is IE1 for Zn, is very high. This is because of very stable configuration 3D10 4s2, and this configuration is also very symmetrical. So zinc doesn't have tendency to release this electron and coming into the unstable electronic configuration, unsymmetrical configuration 3D10 4s1. So this is not obtained easily. We have to apply some more energy for this purpose. So IE1 of Zn is very high. IE2 will be coming in the order. See here, chromium has more IE2 because on releasing this, on ionizing the second times 3D5 configuration, we have 3D5,
by ionization, first time ionization. For further ionization taking place, we have to break this configuration. The stable arrangement is breakdown and we are getting 3d4, and the chromium atom doesn't tend to do this, અને એને આવું છે એ ગમે નહીં, એને આ રીતે વર્તવું ગમે નહીં. તો અહીંયા ક્રોમિયમની હાઈ હોય. સેમ વે Cr+1 has very stable configuration 3d10. If we want to further remove one electron, then we have to break that stable configuration, converting into 3d9. So it would not like to remove that electron. So that's why the ionization, second ionization enthalpy of copper is more over nickel and Zn. Zn ને નિકલ હોય એની કરતા છે આ વટી જાય ionization enthalpy, second ionization enthalpy. IE3 of Mn is very high. This is very obvious thing because Mn+2 has also very stable configuration. Mn2 plus means what? 3d5, અને 3d5 એ બહુ સ્ટેબલ કન્ફિગ્યુરેશન કહેવાય. 3d5 ની અંદરથી તમે છે એ 3d4 માં આવો એ અનસ્ટેબલ સિચ્યુએશન કહેવાય. તો એ એને ન ગમે એટલે Mn+2 હોય આયન એ વેરી સ્ટેબલ હોય. Mn+3 આયન ઇઝ નોટ સો સ્ટેબલ. Instead, Mn+3 is a oxidizing agent. That means it will gain electron and further will tend to convert into Mn+2 and gains further some extra stability by d5 configuration. On the other hand, IE3 of Fe is less. In case of Fe, we are converting it into Fe+3, and Fe+3 has the configuration like 3d5. 3d5 configuration is extra stable, and hence when it is going to converting in 3d5, it is very easy for us to convert it into Fe to Fe+3 because we are getting the stable core. IE3 of copper and zinc is very high. This is because of Zn+2 has 3d10 configuration and 4s0. This is very extra stable core 3d10. Now zinc will not like to remove further electron more, એના વધારાના ઇલેક્ટ્રોન જવા દેવા ગમે નહીં. સેમ ધ કેસ ઇન happens in Cu. કોપરની અંદર પણ આ જ કેસ આવો થાય. Cu+3 and hence Cu+3 and Zn+3 ions are not found. એ જોવા ન મળે તમને. એ આવા બે આયન નથી ફોર્મ કરતા. Delta IE, that is difference in ionization energy of two successive d block elements, is less than that of delta I. એટલે કે અહીંયા જે સક્સેસિવ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીનો ડિફરન્સ હોય બે એટમ વચ્ચે, સક્સેસિવ P and S એલિમેન્ટ્સ, એ આમાં ઓછો હોય, ડી બ્લોકમાં ઓછો હોય અને આમાં વધારે હોય. એક બીજો પોઈન્ટ એ પણ તમને કહું કે ionization energy, for the ionization enthalpy, D block lies between S and P, so we can ionize elements of S block very easily. Then it is harder for the D block and very hard for the P block elements. So the overall order for this ionization will be like this. S આની કરતા D નો વધારે હોય ને અહીંયા આગળ છે P ઓર્બિટલ વધારે હોય. આવું તમારે છે એ કરવાનું. આમ જનરલી ઓર્ડર છે એ બનતો હોય. તો આયોનાઇઝેશનના આપણે જે કાંઈ પોઈન્ટ્સ બધા આવતા હતા એ આયોનાઇઝેશનના પોઈન્ટ્સ લગભગ આની અંદર બધા આપણે કવર કરી લીધા. બે ત્રણ વસ્તુ જે હાર્ડ તમને લાગતી હતી એ પણ મેં છે એ તમને સમજાવી દીધી. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ thermodynamical stability of any ions on the basis of ionization energy. Looking at the values of ionization energy, IE1, IE2, IE3 or IE4 corresponding to divalent ion or tetravalent ion, one can also predict the relative stability of that ion in its solid state. It is thermodynamical stability. We can compare the two ions in stability just like this.
thermodynamical stability. Thermodynamic stability. I have two metals, nickel and platinum, IE1 and IE2. The sum of IE1 and IE2 for the nickel and for the platinum. Then on further ionization, the sum of IE3 plus IE4. એટલે અહીંયા આગળ તમે આ બે એન્થાલ્પી તમે એપ્લાય કરો એટલે અહીંયા આગળ છે એ શું બને Ni+2, અહીંયા Ni+4, Ni આ Pt+2, Pt+4. તો હવે એની માટે થઈને હું બધી અહીંયા વેલ્યુઝ છે એ લખું છું 2.49, 2.66. These values are in kilojoule per mole. Kilojoule per mole ની અંદર આ બધી વેલ્યુઝ છે હું લખું છું. આ બધી જે કાંઈ વેલ્યુઝ છે એના બેઝ ઉપર છે એ તમે સ્ટેબિલિટી છે એ નક્કી કરી શકો. હવે જો અહીંયા લખીએ ટોટલ તો અહીંયા 11.29 બરાબર છે અને આનું છે એ સમેશન છે એ કરો આનું 9.46 સમથિંગ આવશે બરાબર 36. તો આ વેલ્યુ આ જે બે વેલ્યુ છે એની ઉપરથી તમારે Ni+2 ની અને Pt+2 ની કમ્પેરિઝન કરવાની. જો આમાં તમારે Ni માંથી Ni+2 માં કન્વર્ટ કરવું હોય, બે ઇલેક્ટ્રોન છે એ રિમૂવ કરવા હોય તો એનર્જી કેટલી જોઈએ 2.49. તો આ ઇઝી છે. આમાં 2.66 આ હાર્ડ છે. તો આ Ni+2 ઇઝીલી ફોર્મ થઈ જાય ને એની સ્ટેબિલિટી વધારે હોય. તો Ni+2 ઇઝ મોર સ્ટેબલ એઝ કમ્પેર ટુ Pt+2. હવે ફરીથી ઇલેક્ટ્રોન તમારે બે ઇલેક્ટ્રોન આયોનાઇઝ કરવા હોય તો આમાં એનર્જી કેટલી જોઈએ 8.8, આમાં 6.8. ધેટ મીન્સ કે Ptમાંથી Pt+4 ઇઝીલી ફોર્મ થઈ જાય પણ નિકલમાંથી નિકલ+ફોર્મ ઇઝીલી ફોર્મ થતું નથી. તો એ અનસ્ટેબલ હોય. આ ટોટલ વેલ્યુ ઉપરથી નહીં ખબર પડે. જુઓ તમે તમારે એને 4 ટાઈમ્સ આયોનાઇઝ કરવો હોય તો 11.29 ની જરૂર પડે અને આમાં 9.36. તો સ્ટેબિલિટી જે છે એ નિકલ+4 ની હોય લેસ. Ni+4 is less stable as compared to Pt+4, and also note that K2 Pt Cl6 is known compound, but K2 NiCl6 is still unknown. This thing can be explained by using this logic. આ તમે લોજિક સમજાવી અને કહી શકો કે Ni+2 છે એ સ્ટેબલ હોય એટલે Ni+2 ના સોલ્ટ તમને મળે, પ્લેટિનમ+2 ના તમને મળે પણ એ બહુ ઓછા હોય અને નિકલ+4 છે એની કરતાં પ્લેટિનમ+4 ના બહુ સ્ટેબલ હોય. K2 NiCl6 is unknown એવું કીધું અને K2 PtCl6 is known. તો થર્મોડાયનેમિક સ્ટેબિલિટીની છે એ કમ્પેરિઝન તમે કરી શકો. સોલિડ સ્ટેટની અંદર વાત છે, એક્વિયસમાં વાત નથી. એક્વિયસની જો કમ્પેરિઝન કરવી હોય તો તમારે છે એ હાઇડ્રેશન એન્થાલ્પીને એને કન્સાઇડર કરવી પડે અને એની વાત છે એ આપણે પછી કરવાના છીએ બરાબર. અચ્છા ઓકે, હવે પાછા નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એની વાત કરીએ. થર્મોડાયનેમિક સ્ટેબિલિટીની પણ આપણે છે એ વાત કરી લીધી. તો ઓક્સિડેશન સ્ટેટની એની વાત કરીએ. ઓકે, હવે છે એ જુઓ 8.3.4 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. વન ઓફ ધ નોટેબલ ફીચર્સ
of a transition element is the great variety of oxidation states it may show in its compounds. એટલે જુદા જુદા ડિફરન્ટ કમ્પાઉન્ડની અંદર છે એ બધી ડિફરન્ટ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ શો કરતું હોય. ઇવન તમે છે એ એમએન મેંગેનીઝ એલિમેન્ટ છે એ તમે જુઓ ને તો એ તમને Mn+1, Mn+2, Mn+3, Mn+4, Mn+5, Mn+6 ને Mn+7 આટલી બધી ડિફરન્ટ સ્ટેટની અંદર જોવા મળે. હવે આટલી બધી ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ હોવાનું રીઝન છે એ શું છે તો કે 4s અને 3d ઇલેક્ટ્રોન જે છે એલિમેન્ટ એ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે ઓર્બિટલ એમાં એનર્જીના ડિફરન્સ બધા બહુ ઓછા હોય એટલા માટે થઈને આ નંબર્સ ઓફ વેરિયેબલ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ શો કરતા હોય. ટેબલ 8.3 lists the common oxidation state of the first row transition elements. So table 8.3 oxidation state of first row transition metals, the most common ones are in bold type. આ તમને અહીંયા ટેબલ બતાવેલું છે એમાં જો સ્કેન્ડિયમ છે એ +3 જ બનાવી શકે. ધેટ મીન્સ કે સ્કેન્ડિયમ +2 એમાં નથી, સ્કેન્ડિયમ +2 અનનોન છે. આમાં એક ઝિંક અને એક આ સ્કેન્ડિયમ એ બે એલિમેન્ટ એવા છે ને એની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ ફિક્સ છે. સ્કેન્ડિયમની +3 અને ઝિંકની +2. તો પછી ટિટાનિયમ છે એ જો વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, એમએન. હવે ટિટાનિયમથી એમએન સુધી બધા જ ઇલેક્ટ્રોનને તમે રિમૂવ કરી શકો. સપોઝ કે એમએન છે તો એમએનની કન્ફિગ્યુરેશન છે એ શું હોય આર્ગોન કોર 3d2 આર્ગોન કોર 4s2 3d5 આવી કન્ફિગ્યુરેશન હોય. તો 4s2 અને 3d5 આવી કન્ફિગ્યુરેશન છે તો 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ from 4s orbital and 5 electrons from d orbital, totally you can remove 7 electrons and hence the highest possible oxidation state is +7 is observed in this table. એટલા માટે થઈને છે તમે જુઓ અને ઇનિશિયલી આ ટેબલમાં તમે જુઓ પહેલાં +3 પછી ટિટાનિયમમાં +4 વેનેડિયમમાં 5 પછી 6 પછી ઘટે જો એફીમાં 6 પછી કોબાલ્ટમાં 4 નિકલમાં 4 આમ ડિક્રીઝ થાય છે. એટલે અહીંયા જે આ મિડલમાં જે એલિમેન્ટ છે એમએન વાળા એમાં એની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ મેક્સિમમ ઈ શો કરી શકે. એટલે મેં તમને એવું કીધું એમએન સુધી જે બધા એલિમેન્ટ છે એ બધા જ ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા માટે કેપેબલ છે. એટલે એ એના જેટલા પણ કાંઈ ઇલેક્ટ્રોન હોય એ બધા રિમૂવ કરી અને મેક્સિમમ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ ગેઇન કરી શકે. ઝિંક અને કોપરને બધા જેવું નહીં કરી શકે. બરાબર. પછી એક આમાંથી એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાય કે કોઈ પણ એવા કમ્પાઉન્ડના છે એ તમે નામ આપો કે એના ગ્રુપ નંબર હોય એટલા જ એના ઓક્સિડેશન સ્ટેટ હોય. ગ્રુપ નંબર એન્ડ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઓફ ધ એલિમેન્ટ must be same. For example, I am asking that give the name of oxidizing agent in which the metal ion has the oxidation number similar to that of group number. ગ્રુપ નંબર જે હોય એની જેટલો જ એનો ઓક્સિડેશન નંબર હોય એવા ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટનું નામ આપો તો એની અંદર કહેવાય KMnO4. KMnO4 હોય એમાં એમએનનો ઓક્સિડેશન નંબર છે એ શું થાય 7. Mn+7 હોય. અથવા તો છે તમે આ ક્રોમિયમ જુઓ તો ક્રોમિયમમાં K2Cr2O7 તો એમાં Cr2O7 -2 એમાં ક્રોમિયમનો ઓક્સિડેશન નંબર કેટલો હોય +6. હવે ક્રોમિયમ +6 છે એ હોય તો એનો ગ્રુપ નંબર એ કેટલો છે 6 જ છે ને. જો સ્કેન્ડિયમ છે એ 3 વાળો, ટિટાનિયમ 4, વેનેડિયમ 5 ને ક્રોમિયમ 6 નંબરના ગ્રુપમાં, એમએન છે એ 7 નંબરના ગ્રુપમાં. તો KMnO4માં એનો ઓક્સિડેશન નંબર 7, એનો ગ્રુપ નંબર 7. એફી માટે ને એની માટે ન થાય. અહીંયા જો Fe+6 લખેલું છે પણ એ હાઈલી વેરી અનસ્ટેબલ હોય. એના બધી સ્ટેબિલિટી છે એ બહુ ન હોય. ઇવન આ ક્રોમિયમની અંદર પણ અહીંયા 6 લખેલું છે. ક્રોમિયમમાંથી તમે છે એ પછી મોલિબ્ડેનમમાં જાઓ, મોલિબ્ડેનમમાંથી ટંગસ્ટનમાં જાઓ તો CrO3 હોય એની કરતાં
મેટાલિક કેરેક્ટર ટંગસ્ટનમાં ને એમાં મોલિબ્ડેનમના વધારે હોય તો ક્રોમિયમ ઓક્સાઇડ જે છે ટ્રાયોક્સાઇડ એની અંદર જે Cr+6 છે એની કરતાં MO3 વધારે સ્ટેબલ હોય અને એની કરતાં જે છે એ WO3ની સ્ટેબિલિટી છે એ વધારે હોય. સમ લોજિકલ પોઈન્ટ્સ અહીંયા આગળ 1 2 3 અને 4 3D એટમ્સ તો અહીંયા બધા એટમની કન્ફિગ્યુરેશન આપેલી છે. ઇન ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ આ વેનેડિયમ છે આર્ગોન 3D 3 4s2 એમાં +5 સ્ટેટ સ્ટેબલ છે. Mn ની અંદર છે એ 2 અને 7 સ્ટેબલ સ્ટેટ છે. 3Dની અંદર છે એ +2 સ્ટેબલ સ્ટેટ છે. આ ક્રોમિયમ છે એમાં +6 ને +3 છે એ સ્ટેબલ સ્ટેટ છે. The elements which give the greatest number of oxidation state occur in or near the middle of the series. Manganese, for example, exhibit all the oxidation state from +2 to +7. The lesser number of oxidation states at the extreme end stem from either too few electrons lost or share. આ સ્કેન્ડિયમ ટિટેનિયમની વાત કરી. or too many electrons and hence fewer orbitals available in which to share electrons with others for higher valence. ઝિંક ને કોપરની વાત કરી, સ્કેન્ડિયમ ટિટાનિયમની વાત કરી. તો મેં તમને આ બે વાત પહેલાં જણાવી કે વચ્ચેના મિડલના હોય એમાં મેક્સિમમ તમને આ રીતે વેરાયટી મળે. આગળનામાં અને પાછળનામાં છે એટલી બધી વેરાયટી તમને મળતી નથી. thus the early in the series scandium 2 is virtually unknown and titanium 4 is more stable than titanium 3 and titanium 2. virtually unknown તમને વાસ્તવિક રીતે તમને એ નથી મળતું. સ્કેન્ડિયમ +2 એ પણ મેં તમને કીધું +3 ઓક્સિડેશન સ્ટેટની અંદર જ એક્ઝિસ્ટ કરે છે. At the other hand, the only oxidation state of zinc is +2. No d electrons are involved. આમાં d ઇલેક્ટ્રોન છે એ ક્યાંય સંકળાયેલા નથી, ઇન્વોલ્વ નથી. જે પણ કાંઈ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરે છે એ ફોરેસ્ટના ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થઈ જાય. d ઓર્બિટલના ઇલેક્ટ્રોન છે they are not participating, they are not intervening. The maximum oxidation state of reasonable stability corresponding to the value of sum of s and d electrons of manganese. જો અહીંયા આપેલા છે બધાના મેંગેનીઝ સુધી છે એ બધા જ ઇલેક્ટ્રોન લોસ કરી શકે. એ પણ તમને વાત કરીને મેં TiO2 રૂટાઇલ તો એમાં ટિટેનિયમ 4 ની અંદર હોય. VO2+ આ વેનેડિયમ +5 સિચ્યુએશન છે એની અંદર તમને મળે. ક્રોમેટ આયન છે CrO4-2. પરમેંગેનેટ આયન છે MnO4-1. તો MnO4-1 હોય તો એમાં Mn+7, ગ્રુપ નંબર એ 7, મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોન એ 7, followed by rather abrupt decrease in stability of higher oxidation state, so that the typical species to follow Fe+2, Fe+3, cobalt+2, cobalt+3, nickel+2, copper 1 and 2 and Zn2. The variability of oxidation states, a characteristic of transition elements, arises out of incomplete filling of d orbitals in such a way that their oxidation state differ from each other by 1 unity. અચ્છા, આ પોઈન્ટ એવું કહેવા માગે છે તમને કે આમાં બધામાં ઇલેક્ટ્રોનનો ચેન્જ આવે ને બધા ડિફરન્ટ ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં એ 1 ઇલેક્ટ્રોનનો ચેન્જ છે એ હોય. કારણ કે બધી ડી ઓર્બિટલ્સ હોય ને, ડી ઓર્બિટલ્સમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થાય તો ચેન્જ જે પણ કાંઈ અહીંયા આગળ આવે છે એ બહુ ઓછો, એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોનનો ચેન્જ હોય. પી બ્લોક અને એની જેવું ન હોય આની અંદર. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આગળ છે, હું તમને સમજાવું. જુઓ, ડી બ્લોકમાં વેનેડિયમ છે એ +2 પણ બનાવે તો બીજો આયન કયો બનાવે +3, પછી +4, પછી વેનેડિયમ +5. આ ટાઈપના આયન બનાવે. આ પર્ટિક્યુલરલી ફોર ધ ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ બીકોઝ ડી ઓર્બિટલ્સ આર પાર્ટિસિપેટિંગ. આની અંદર ડી ઓર્બિટલ છે એ ભાગ લીધેલો છે એમાં. હવે પી બ્લોકની તમે વાત કરતા હોય ને તો જો Pb+2 તો પછી Pb+3 ન બને, શું બને Pb+4. આ Sn+2 તો પછી બીજો આયન કયો બને Sn+4. આમાં ઇલેક્ટ્રોનનો ડિફરન્સ કેટલાનો આવે છે
2 ઇલેક્ટ્રોનનો ડિફરન્સ આવે છે અને આની અંદર 1 1 1 નો ડિફરન્સ આવે છે. હવે આની અંદર જે 2 નો ડિફરન્સ આવે છે ને એ જે છે એ ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટ એનીથી આવે છે અને આમાં જે ડિફરન્સ આવે છે એ તો પાર્ટિસિપેશન ઓફ ડી ઓર્બિટલ તો અહીંયા આગળ ડિફરન્સ છે એ ક્રિએટ થાય છે. આમાં 2 ના ડિફરન્સ આવે છે ઇવન Cl +1 +3 +5 +7 એવા ડિફરન્સ આવે છે. તો એ ડિફરન્સનું રીઝન જે છે એ શું છે? ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટ છે. અને આની અંદર છે એ involvement of d orbitals, and the d orbitals and 4s have very low difference in energy and it can donate electron one by one and hence it can exhibit more oxidation state. તો એવું રીઝન એનું એવું છે. તો વેનેડિયમનું અહીંયા આગળ છે એ લખેલું છે. પછી જુઓ અમુક સ્પીસીસ એવી છે એ Fe+2 Fe+3 કોબાલ્ટ+2 કોબાલ્ટ+3 કોપર+1 કોપર+2 ડી ઓર્બિટલને લીધે થઈને છે એ શો કરે છે. અને 1 1 નો ચેન્જ છે એ આવે આની અંદર, બરાબર છે, ઇન્ક્રીઝમેન્ટ ઓફ ઓક્સિડેશન બાય 1. અને અહીંયા આગળ છે એ ડિફરન્સ જે આવે એ કેટલાનો આવે તો કે 2 2 નો ડિફરન્સ છે એ આવે. This is in contrast with the variability of oxidation state from non-transition elements where oxidation state normally differ by a unit of 2. એ ડિફરન્સ હોય પણ 2 યુનિટનો ડિફરન્સ હોય. An interesting feature in the variability of oxidation state of D block element is noticed among the group 4. અહીંયા આગળ group 4 through 10. હવે group 4 થી group 10 છે એ તમે જોઈને નક્કી કરી શકો. Although in the P block the lower oxidation state are favored by the heavier members due to electron pair effect. તો વાત કરી heavier members બધા છે એ શું કરે? electron pair effect. And this is true in groups of opposite is true in group of D block. For example, group 6 molybdenum and tungsten are found to be more stable than Cr+6. એટલે આ જે છે એની કરતાં રિવર્સ થયું ને, એની અંદર તો છે એ ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટની અંદર છે એ શું હોય? Pb+2 વધારે સ્ટેબલ હોય, એટલે ઓછો ઓક્સિડેશન નંબર હોય એવા વધારે સ્ટેબલ હોય. આમાં એની કરતાં રિવર્સ છે, આમાં જેનો વધારે ઓક્સિડેશન નંબર હોય એ વધારે સ્ટેબલ થાય. દેટ મીન્સ કે W6 જે છે એ વધારે સ્ટેબલ હશે MO કરતાં, અને MO સ્ટેબલ હશે Chromium+6 કરતાં. The Cr6 in the form of dichromate in acidic medium is strong oxidizing agent, whereas MO3 and WO3 are not. એટલે આ MO3 ને W3 છે એ સ્ટ્રોંગેસ્ટ ઓક્સિડાઇઝિંગ નથી. Chromium 6 જે છે એ સ્ટ્રોંગેસ્ટ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ છે. Low oxidation state are found when a complex compound has ligand capable of acceptor in addition to sigma bonding. સિગ્મા બોન્ડિંગ હોય એની કરતાં હારે હારે છે એ પાઈ ઇલેક્ટ્રોનની એક્સેપ્ટ થવા જોઈએ. આવું કેવા કેસની અંદર થાય જેનો ઓક્સિડેશન નંબર 0 થતો હોય? ફોર એક્ઝામ્પલ નિકલ ટેટ્રાકાર્બોનિલ. આ આપણે છે એ મેટલ કાર્બોનિલની અંદર ડિસ્કસ કરી ગયેલા પોઈન્ટ છે. મેટલ કાર્બોનેટની અંદર છે એ મેટલ કાર્બોનિલની અંદર આવતું હતું કે તમે છે એ એલિમેન્ટ ઉપરથી છે એ ડી બ્લોક એલિમેન્ટની અંદર ડી બ્લોક જે છે એની નિકલ હોય તો નિકલ, Fe હોય તો Fe, એની અંદર છે એ ઇલેક્ટ્રોન આવે CO માંથી, તો સામે નિકલ જેની ભરાયેલી ફિલ્ડ ઓર્બિટલ હોય એમાંથી COના પાઈ સ્ટારની અંદર પણ છે એ ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરે. એને શું કહેવાય? સિનર્જિક બોન્ડ. અને ડ્યુ ટુ ધ ફોર્મેશન ઓફ ધીસ સિનર્જિક બોન્ડ મેની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આર ગોઈંગ ટુ ચેન્જ. એ બધી જે છે એ બધી ચેન્જ થવા ઉપર જાય. એની અંદર પણ આપણે છે એ ઘણી વાત કરેલી છે, બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ ને બોન્ડ એનર્જી ઓફ CO બોન્ડ ને એની, એટલે એની વાત નથી કરતા. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, નેમ એ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ which does not exhibit variable oxidation state. તો શું આવે? સ્કેન્ડિયમ. Z is equal to 21. ઝેડની આવું કરી શકે છે, એ પણ ચેન્જ નથી કરતા. તો આમાં તમે બેમાંથી કોઈ પણ એક એક્ઝામ્પલ છે એ તમે આપી શકો. એટલે આમાં છે એ એક્ઝામ્પલમાં ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન NiCO4 and FeCO5 the oxidation state of nickel and iron is 0. એટલે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ 0 હોય. મેં તમને એક પહેલાંની પહેલાં કીધું હતું કે
રોહોડિયમ હોય અને ઓસ્મિયમ હોય એની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ +8 આખા પીરિયોડિક ટેબલમાં મેક્સિમમ છે, તો એ ત્યાં આવી જશે. એક્ઝામ્પલ 8.3 છે એ આપણે સોલ્વ કર્યા. હવે ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન છે એ એક જુઓ. વિચ ટ્રાન્ઝિશન મેટલ ફોર્મ 3D સિરીઝ એક્ઝિબિટ હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. 3D સિરીઝની અંદરમાંથી કયું એલિમેન્ટ એવું છે એ મેક્સિમમ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ શો કરી શકે? તો આન્સરમાં આવશે Mn, એઝ ઇટ્સ એટમ હેઝ મેક્સિમમ નંબર ઓફ અનપેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન. એ છે એ આ ટાઈપનું શો કરી શકે, એ તમને મેક્સિમમ છે એ ઓક્સિડેશન નંબરને એ બતાવી શકે. બરાબર. હવે આમાં ઓક્સિડેશન સ્ટેટની એની છે એ આખરે આપણે બધી છે એ વાત કરેલી છે. એટલે એક પોઈન્ટ તમે છે આમાંથી એક એવો પોઈન્ટ નોટ કરવા જેવો છે કે CrO3 છે એ સ્ટ્રોંગલી ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ છે. MnO3 એટલો બધો ન હોય ને WO3 એની કરતાં બહુ ઓછો હોય. એક પોઈન્ટ નોટ કરવા જેવો છે એ કરી નાખો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે છે એ ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલની ડિસ્કશન છે એ કરવાની છે. ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ કઈ રીતે વેરી કરે છે, એની અંદર શું ચેન્જ ને જોવા મળે છે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એ ડિસ્કસ કરીએ. પ્રોબેબલ હોય તો આ લેક્ચર છે એ તમે 2 વખત જોઈ અને પછી બુકની અંદરથી પણ છે એ 2 ટાઈમ્સ હોમવર્ક કરશો તો તમને વધારે આઈડિયા આવી જશે. થોડાક વર્ડ્સ ને એવું બધું કોમ્પ્લિકેટેડ છે એટલા માટે થઈને, બાકી આમ ઇઝી છે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચર અહીં સુધી આપણે રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલની ડિસ્કશન કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.